أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم قال به لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم بيد الحكم والملك صلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيع الرسول صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه وأزواجه وذريته معه خصوصا اليوم أسأل الله الذي وسيغفر حبابه الكريم وسأل المدني ثم يتوسل قول أشهد أن لا بين البدر ثم إنه نستغفر أشهد أن واحدا يسمع إلى البدر ثم إنه نستغفر محمد الزيد بن عبد الله البدري وصلى الله عليه بالرحمة والشهد والرحمة والمغفرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الذي إلى الوجود رحيقة أفلاك مع الشهود ألف الله الساري سرها في كل ذرة حياة العالم الذي جعل منه مقامه وإليه مقره من ملكك الذي لا يضاهى ولا لديموميتك التي لا تتناهى من أظهره من حضرة الحب فكان من الصدق تجليات ذاتك وأخلصته بك من نورك فكان مرة لجمالك باهر في حضرة أسمائك وصفاتك شمس الكمال للمشرق نورها على جميع العوالم الذي كانت منه جميع المكونات فكل منها به قائم من أجلسه على لسان ربك وخصصته بأن كان صلى الله عليه وسلم مفتاح خزانة حبك المحبوب العظم سر الظاهر المكتم وستة بينك وبين عبادك والسلام الذي لا يرقى إلا به في مشاهد كمالاتك وعلى آله يا نبي الحقائق وأصحابه مصابيح الهدى لكل الخلائق صلاة منك عليه مقبولة بك منا لديه تليق بذاته تغشنا بها في أنواع تجلياته نطهر بها قلوبنا ونقدس بها أسرارنا ونرقي بها أرواحنا وتعمم بركاتها علينا ومشايخنا ووالدينا وإخواننا المؤمنين والمسلمين مقرونة بسلام منك إلى يوم الدين مقروبة بألف ألف صلاة وتسليم على السيد الأمين وآله وصحبه أجمعين ولك الحمد منك في كل وقت وحين والحمد لله رب العالمين. الله يا الله يا الله يا ملجأ
ومقتف لأنهاج المسالك هبلي وأتباعي وكل طالب نيل المنى ويسير المطالب وأسبل الستر على الجميع وحفنا بحسنك المنيع وأشفنا من كل داء فينا وعافينا يا ربنا واهدينا ويسر الكسب من الحلال ونجنا من ذلة السؤال وطهر القلب من الأغيار وصفيه من دار الأقدار وفصلنا السر مع الجلال من فتنة الأهواء والشيطان وخلص النفس من الدواعي واسلك بها سبيل خير داعي ومنك أكرمنا بعلم أزلي وعمل إلى انقضاء أجلي وسهل الإخلاص في الأعمال وسائر الأقوال والأفعال والاتباع المصطفى وفقنا ومنه من يحب به فرزقنا وزين الظاهر والباطن بكل علم ظاهر وباطن واغسل بقهر كل من هدانا ومن بسوء قد ناوى إيمانا وكف كف الظالمين عنا ولسواك ربي لا تكلنا ونهدنا من قيد كل حاسد وشامت معاند معاند واجعلنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا واجعلنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا واجعلنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا وقبل بنا
الغيظ والخسران كل عدو مفرط وجاني واجعل لنا من لطفك الخفي إجابة سر شامل سني يا حي يا قيوم يا قهار علي يا عظيم يا جبار يا حي يا قيوم يا قهار علي يا عظيم يا جبار يا حي يا قيوم يا قهار علي يا عظيم يا جبار يا ربي وفضلا إلى الممات من فتن الزمان والآفات واختم لنا يا ربي بالإيمان وخصنا بالفوز بالإيمان يا بر يا كريم يا رسول يا من لنا إحسانه مبذول يا ربي واغفر للعبيد الجاني محمد الشهير السماني يا ربي واغفر للعبيد الجاني محمد الشهير بالسماني يا ربي واغفر للعبيد الجاني محمد الشهير بالسماني ووالديه وكذا المشايخ وضل من أحاله مواخي ومن له في سلكه قد انتظى بحق من فيك له الحقدا ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الحاشمي أحمد والآل والأصحاب والأتباع
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa matta'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Radhiyallahu anni wa ankum ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk mengaji fardu ain, ilmu fardu ain, yaitu ilmu tauhid. Insyaallah kita pada malam hari ini melanjutkan kajian kita tentang sifat yang harus atau jais bagi segala rasul. Nah, kan di tauhid itu ada 50 aqaid yang wajib kita kenal dan kita pelajari. Sudah kita tentang alhamdulillah 20 sifat yang wajib pada hak Allah Ta'ala, plus mustahilnya 20, jadi 40. Satu yang jais atau yang harus 41. Begitu pula hanya saja kita tuntung membahas sifat yang wajib pada segala rasul. 4 yang wajib, jadi 45. Tambah yang mustahil pula lawanannya, jadi 49. Nah, insyaallah pada malam hari ini genap 50 aqaid. Nah, itu kita tanamkan dalam hati. Ya ada. Itu yang 50 aqaid itu terhimpun dalam kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Atau la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Nah, kita baca kitabnya. Adapun yang harus bahasa Arabnya jais lah bagi sekalian rasul. Semalam harus jais itu antara wajib dan mustahil di pertengahan. Bagi sekalian rasul itu segala rasul, maka adalah satu jua di sini. Sebutin aja. Apa ya? Yaitu al-a'radul basyariyah. Al-a'radul basyariyah itu beristilah artinya perangai. Perangai itu apa ya? Bersifat tubuh manusia sama kayak manusia, ya kada. Kan ada aja contohnya lah. Jadi rasul itu manusia, ya ada. Nah, kenapa jadi hikmahnya rasul itu bersifat jais seperti jais kebanyakan perangainya manusia? Nah, diantaranya hikmahnya adalah membantah karena ada di antara kaum atau umat Nasrani ya, memadahkan bahwa nabinya adalah Tuhan. Dibantah dengan bersifat basyariah, kalau mau Tuhan bersifat manusia. Ya. Nah, Qur'annya apa? Mal masih ibnu Maryam illa rasul. Ya kata. Mal masihu, tidaklah apa Nabi Isa. Masih itu gelar daripada Nabi Isa. Ibnu Maryam, anaknya Siti Maryam. Kenapa bin Maryam? Karena kata bin Isa abah. Illa rasul, kecuali rasul. Ini mirip apa namanya? Qur'annya dengan apa namanya? Qur'annya dengan Nabi Muhammad lah. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Sama kan tuh? Iya ada. Artinya Nabi Muhammad itu rasul, bukan Tuhan. Nah, kemudian apa sambungannya kisah Nabi Isa?
qad khalat min qablihi rusul. Sama sambungannya tentang Nabi Isa itu ya, qad khalat min qablihi rusul. Ini surah apa ya? Surah apa? Enggak ada hilaf, surah apa ini? Al-Maidah adalah surah Al-Maidah. Nah, qad khalat sungguh apa telah berlalu min qablihi dari sebelum Nabi Isa ar-rusul beberapa rasul sudah ada. Jadi Nabi Isa itu kada lain kada bukan sama seperti rasul-rasul bahari ya kada Tuhan ya kada. Nah, karena begitu Nabi Isa itu dipadahkan Tuhan karenanya kada diisi abah itu bang dipadahkannya Tuhan sakti juga ya kada. Makanya gelar Nabi siapa namanya? Gelar Siti Maryam itu Al-Batul. Yang ada Al-Batul. Yang bergelar Al-Batul itu cuma dua. Yang pertama Siti Maryam, yang kedua Siti Fatimah bintu Rasulullah. Anaknya Rasulullah. Apa garam pengertian daripada Al-Batul? Arti Al-Batul itu sidin kada pernah melihat laki-laki halal ajnabi dan laki-laki halal kada pernah melihat sidin. Itu arti Al-Batul. Sama lawan apa? Anaknya Rasulullah Fatimah lawan Siti Maryam. Ya kada. Jadi apabila ada pembinian, wah ini misalkan mudah banget diajak pertemuan. Ya kada. Diiming-imingi apa namanya? Bakso aja mie ayam akon bawa perjalanan ya ada murahnya harga diri ya ada. Betul di SMS si akon membalas pulang dimintain nomor dibawa kucuk sana sini oleh laki-laki akon itu lain Al-Batul namanya itu Al-Butul. Nah Al-Butul itu kalau minta masukkan butul nah, jadi jangan kayak itulah. Nah, umpati apa namanya akhlaknya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Nah, Sidin itu kada pernah melihat laki-laki ajnabi dan ajnabi kada pernah melihat si Sidin. Artinya suci. Al-Batul itu suci. Ya kada. Hendaklah seperti apa yang beginian itu, seperti mawar yang tumbuh di jurang. Kali orang mendapati, tapi orang-orang aja yang kau mendapati, ya kada. Artinya apa ya? Ngalih untuk didapat, tapi beruntung untuk dimiliki. Nah itu orang jangan mudah benar akun ya kada. Ini jodoh orang baik itu orang baik juga. Yang berkerudungnya biasanya ustaznya ustaz jodohnya ya kada. Ini kepribadian kita sekarang itu menunjukkan kepribadian jodoh kita. Jadi yang mana anak soleh jodoh kita harus solehah. Amunnya hendak solehah jodoh kita harus soleh ya ada kan mau soleh dan soleh. Nah itu namanya apa? Padang lawan pedang itu bakal lagi. Nah jadi apa namanya? Jadi Nabi Isa itu jadi dianggapnya Tuhan karena ada bisi abah. Lalu dijawab oleh apa ya? Al-Quran min qablihi rusul. Sebelumnya itu ada juga rasul yang ada bisi abah siapa ya? Nabi Adam, bahkan kada bisi umat Nabi Adam itu amunnya hujahnya amunnya kada bisi abah itu pantas dijadikan Tuhan, yang lebih pantas lagi siapa ya? Nabi Adam kada bisi umat Nabi abah ya ada. Kemudian yang kedua alasannya pulang Nabi Isa itu dijadikannya Tuhan kaum hidupan orang mati. Quran itu yang menjawab qad khalat min qablihi rusul. Nah, jadi apa namanya? Nabi dahulu ada yang menghidupkan yang benda mati lagi. Nabi Musa itu benda mati tongkat ditimbai sini jadi hidup. Mun anak mati kacak sini mati pulang jadi tongkat pulang. Bahkan ditimbai sini hidup pulang. Bahkan kau mau makan nih apa? Ular sihirnya Nabi ya. Firaun pulang. Ya ada. Nah, jadi amunnya itu misalkan apa namanya dianggap menjadi Tuhan, lebih pantas lagi siapa ya? Nabi Musa benda mati kalau dihidupkan. Kalau Nabi Isa kan yang sudah hidup pernah mati dihidupkan lagi itu biasa. Ya kada. Yang hebat itu yang asalnya kada hidup dijadikan hidup yang hebat. Lawan sambungannya ayat apa? Wa ummu siddiqatun
Quran telah wa ummuhu siddiqatun, mamanya si siapa ya Nabi Isa siddiqatun. Siddiqatun itu artinya benar perbuatan, benar hatinya, benar apalagi perkataannya. Orangnya luar biasa. Sin kada pernah disentuh laki-laki. Jangankan disentuh, dilihat jadi kada pernah. Sin bagaimana di mihrab aja lah di masjid. Nah, kana yaqulanit ta'am adalah keduanya Nabi Isa dan lan ummahnya Nabi Siti Maryam yaqulani makan keduanya at-ta'am akan makanan. Udah mau Tuhan makan ya ada. Karena ibadah makan tuh pasti dikira maulah Tuhan bahira. Nah, dia akan masuk akal sudah ya kata. Nah, itu diantara hikmah apa ya? Hikmah kenapa Nabi itu bersifat basyari ya supaya kada dipadahkan Tuhan. Kemudian yang kedua, kenapa jadi Nabi itu bersifat seperti sifatnya manusia pada normalnya ya kata manusia, bukan bukan malaikat. Kan di Quran tuh kan ada surah Al-Kahfi. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Ya kata. Qul katakan oleh kekasihku Muhammad, innama ana basyarum mislukum. Hanya saja aku ini ya Nabi manusia sama seperti kalian. Cuman ujungnya yuha ilayya, tapi aku diwahyui dapat wahyu. Itu bedanya. Ya kata. Jadi beda Nabi lawan hamba yang lain. Dengan nabi-nabi yang lain aja jelas hebatan Nabi Muhammad. Ya kata. Nah, makanya coba pian surah Al-Kahfi ayat 110 kata hilabah ayat 110 engkau David pian ana basyarum mislukum seret garis bawah gitu nah satar awal namanya, kemudian yuha ilayya seret ulang garis bawah. Nah, bagian siapa ya Abu Jahal dan Abu Lahab ini memandang satar awalnya itu aja, garis yang pertama ana basyarum mislukum, aku manusia seperti kalian. Itu dipandangnya Abu Jahal Abu Lahab. Ya kata Nabi itu anak yatim, Nabi itu anak kemanakan seorang, anak kemanakan wujud bagi siapa? Abu Lahab. Abu Jahal anak kemanakan jauh bang, cuman masih anak kemanakan lagi. Nah, ini melihat nih itu aja jernya yang lebih pantas itu aku menjadi rasul, aku orang yang terpandang, orang yang berdahih di kampung, orang yang dihormati, orang yang sugih. Ya ada orang yang berpangkat katanya Nabi Muhammad tuh anak kemanakan, anak yatim, anak orang miskin. Nyemandang itunya lah, memandang itunya. Nah, karena memandang yuha ilayya. Nah, itu tuh biar mendabit bawahnya yuha ilayya itu pandangan siapa ya? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Maunya iman. Ini memandang yang ada kelebihan itu dapat wahyu. Ya kada. Makanya ada kalimat ulama itu unzur ilal basyar unzur ilal khususiyah la tanzur ila basariyah. Pandanglah olehmu pada kelebihannya, khususiyatnya, jangan engkau pandang pada manusianya. Atau bahasa lainnya itu pandanglah kelebihannya, jangan pandang sesingot seorang panjang daripadanya. Namun yang memandang sesingot seorang inya itu anak masih ya ada memandang umur atau seorang ya ada. Makanya jar Abdullah bin Abbas Abbas itu bisa anak Abdullah ya Abbas, aku nih paman anom lah Tuhan aku 4 tahun daripada Rasulullah, tapi ilmu Tuhan Rasulullah tetap mencium siapa mencium ya Abbas. Jadi pian misalkan memandang Habib Muhammad pandangan dengan pandangan basyariyah
pian biasa aja, kada menghormati, kada takjim, kada mencium ke tangan sidin. Tapi seandainya pian memandang apa khususiyah sidin, khususiyah sidin di tubuh sidin itu ada apa ya? Ada darah daging Rasulullah, juriatnya Rasulullah, mau tuh menghormati, ya ada. Nah makanya belajarlah memandang apa kelebihan orang lah, jangan pandang apa kekurangan orang aja. Nah di kulusein masih ya, setiap sesuatu itu pasti ada kelebihannya. Nah kayak apa yang pasti ada kelebihannya, meskipun kami aja lanjar itu kelebihan juga. Nah jangan pandang apa namanya, jangan pandang apa tadi manusianya, pandang khususiyatnya. Atau justinali unzur ma qala la tanzur man qala, pandang apa yang disampaikannya, jangan pandang apa siapa yang menyampaikannya. Mungkin memandang yang menyampaikan mau ya kada mau menuntut ilmu, kada mau hadir di majelis ilmu, mau nyepin memandang yang hadis disampaikannya, yang kitab ulama, susunan ulama disampaikannya, mau duduk. Quran yang disampaikannya mau duduk. Nah, jadi apa namanya, jadi itu diantaranya lah. Yang pertama supaya kada dipadahkan Tuhan, yang kedua nyaman kita apa ya, nyaman kita meniru apa namanya, meniru akhlaknya, ya kada, meniru akhlaknya. Contoh, Nabi Muhammad kan manusia. Dalilnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari buhani kamu juga, artinya manusia juga. Nah, amunnya manusia nyaman kada mengumpati. Karena di antara amalan apa Nabi bersifat jais, bersifat harus mutaba'ah, kenalah mengikuti apa gagasan sidin makan juga. Tapi kayak apa cara makan sidin? Minum juga, tapi kayak apa cara minum sidin? Mutaba'ah itu artinya mengikuti, ya ada. Amunnya nabinya malaikat, suaranya aja kayak apa mengikuti, kayak cara sidin sembahyang kayak apa, apalagi jin misalkan ngalih enak menuruti, ya ada. Karena nabi ini bisa makan, bisa minum, tapi jangan samakan adalah lawan kita. Coba di syair tawasul samanta adalah yang di penghujung apa, Allahu ya Allahu. Di ujungnya apa yang kita baca 3 kali, Muhammadun basyaru la kal basyar. Nah, Nabi Muhammad itu manusia, tapi kada seperti manusia, ya kada. Kenapa? Karena dipadahkan manusia Nabi itu akhlaknya luar biasa, dipadahkan manusia Nabi itu postur tubuhnya luar biasa, dipadahkan manusia ilmunya luar biasa, ya kada. Dipadahkan malaikat pulang, tapi Nabi makan minum, kawin anak bini, bahkan bisa juriat sampai sekarang, ya kada. Artinya Nabi itu kada kayak manusia, ya kada, bukan juga malaikat. Sambungannya apa? Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Kita baca 3 kali kada. Sorangan 7 kali baiklah. Nah, itu pujian tentang Rasulullah. Bal huwa, akan tetapi huwa iya Nabi lah kal yaquti, seperti yakut. Yakut itu kan batu yang berharga kan. Nah, bainal hajari, di antara batu-batu yang lain, ya kan. Batu yang lain tidak ada harganya dibandingkan dengan apa? Batu yakut. Kayak tujuan Nabi Muhammad. Kada ada napa-napanya. Kita manusia ini ujur manusia sidin lah. Nah, jadi sidin bersifat seperti tubuhnya manusia itu supaya kita nyaman mengikuti cara makan sidin yang kayak apa, ya kada. Nah, amunnya anak tahu karakternya Rasulullah, nang kayak apa postur tubuh Rasulullah, anak mengenal lebih dekat kepribadian agung Nabi Muhammad SAW. Ada nama bukunya lah, nama kitabnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Bahkan ada anunya lah, Latinnya sudah ini, terjemahnya langsung, murah aja, karena sahabat 100.000 lah, anggaplah lawan ongkirnya sampai ke sini dah. Di Shopee ada JPN, cari Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, atau mengenal lebih dekatkah tentang apa kepribadian agung Rasulullah.
itu dibaca oleh Habib Muhammad nah bulan Maulid tadi setiap imbah apa ya imbah sidin maulidan karena berkaitan dengan maulid. Jadi tahu kita ya kayak apa Rasulullah cara makannya kayak apa minumnya kayak apa ya kata postur tubuh sidin tuh nang kayak apa. Jadi mustahil orang tuh pada cinta tapi orang tuh kada kepo kan Nabi Muhammad kada hendak kada tahu ya tanda cinta tuh apa ya mengikuti al mahabbah tabiatun lil ma'rifah ya ada mahabbah cinta itu lah mengikut sekedar mengabainya ke kena punya kenanya masuk WC batis kanan keluar batis kiri ingat situ aja kenanya ingat situ jadi akan kau mengikut Nabi tapi yang makin banyaknya mengenal Nabi makin banyaknya mengikuti Nabi itu tadi diantaranya kitab As-Sama'il Al-Muhammadiyah murah aja bahasa kita ya ada sudah diterjemahkan karangan Imam At-Tirmidzi lah ahli hadis sidin termasuk daripada kutubus sitah. Nah bacain situ nah kayak cara makan sidin nah di antara makan sidin lah mengambil di kitab akhlak juga akhlak kelas 3 wafil hadis kan di situ kan seumpama makan minum dan tidur dan jaga ya di kitab itu kayak nah makan Nabi itu kayak apa ya wafil hadis karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tabiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubbama jasa terkadang Nabi itu duduknya telempoh makanlah nah menemui di kitab itu Nabi itu duduknya dua aja cara makan bertelempoh lawan kena salah berdiri itu kada ada sila. Nah yang pertama jasa di sini jasa itu apa namanya telempoh lil akli untuk makan ala rukbataihi di atas dua apa lututnya jadi lutut itu dilipat kedua-duanya ya kemudian sambungannya wajalasa ala zahri qadamaihi nah kemudian duduk Nabi itu atas belakang dua tumitnya jadi pipi kulit Nabi itu menindih apa ya dua tumit sidin ini tak agak kali kada kali kada biasa kada mangakau mamanakan saban hari ya seumur hidup sekali barang asal ada mutabaah lawan Nabi ini insya Allah kan mau kenyang makan kayak ini akan mau kenyangnya kan mau banyak nah apalagi yang kedua caranya nah warubama dan terkadang Nabi itu apa nasaba mengangkat atau mencagatkan Nabi rijlahul yumna akan kakinya yang kanan diangkat artinya diangkat dirapatkan paha itu lawan perut wa jalasa ala yusra dan menduduki Nabi atas apa kakinya yang kiri jadi tumit kiri itu diduduki kayak itu cara Nabi makan ya barang seumur itu sekali kira menurut karena apabila paha itu tertutup apa perut kamu ganjang makan coba bikin makan bersila pasti ganjang 2-3 piring makan nah jadi yang menjadi tanah orang sarwan orang banyak makan ya biasa ya kan menyesorangan kawasan sekali amalakan nah kenapa jadi kita makan ganjang itu untuk parut tukang taurak ya ada apalagi ada bisi koidah aku jam ada ampih makan amunnya parut kuning kata sama karsengan dahi jadi patokannya dahi aja baik oh masih pak masih apa namanya masih lama parut lagi karena dulu makan lagi nah apabila sudah sama karsengan dahi hanya ampih nah itu bisi koidah seorang kayak apa kada banyak makan makanya Nabi itu apabila sidin merasa lapar kada ada makanan sidin kada bisa mengadu kepada kada makan kada mau sidin lah sidin anti kepada yang kada bisi apa itu yang perlu kita turut akhlak Nabi sidin apa namanya part sidin itu apa sidin pasangi batu diikat sidinnya apabila kanjang part itu yang hampir terasa lapar ya ada jadi kada mau banyak makan nah itu diantara akhlak Nabi kemudian bilang iyyakum wat ta'ama nah dan jauhi oleh kalian apa makan al-harra makan yang panas ya ada dingin akan setumat dulu kenapa gara ngamunnya makan yang panas tuh ternyata juga bau apa ilat lah nah fa innahu yazhabu bil barakah karena Nabi apa namanya sesungguhnya kayak itu tuh menghilangkan apa keberkahan di mana buktinya kata berkah bang bau montong ya kata menjadi anak berkah itu jangan dingin juga yang sadang-sadang aja dan kada boleh ditiup
di kitab tuh ada boleh ditiup, jadi tiupnya Nabi. Mau ditiup hilang juga berkahnya terabangan. Ya ada. Nah, amun makan itu jangan langsung tengahnya, pinggirnya dulu itu Nabi, karena berkahnya di tengah dia anak presiden. Ya ada. Jadi bututi gitu ke tengah karena akhirnya. Itu diantara makan Nabi. Dan Nabi itu sidin kada pernah makan roti itu dalam 2 hari berturut-turut kenyang. Paling sehari kenyang, besok ada lagi. Angkat kita hanyang berlawasan ya kada saban hari. Kada dalam mutobahnya lan Nabi gitulah. Karena begar Nabi itu kada sugih jar Habib yang ceramah yang Maulid salam lah supaya umatnya kada menuntut umat ini kada protes lawan Nabi nyaman sugih orang wahid memang kayak apa kayak kita juga pembakal misalkan nyaman mana hidup rakyat sakit lo kita bisa dihiri lah pembakal ya kada. Nah supaya kada hiri harus sakit juga pembakal. Nah jadi sama jadi Nabi itu mendidik umat sidin padahal amas betawar jadi gunung nak jadi amas ada hakon sidin ya ada karena melebihi lawan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan berdoa jangan ada yang lebih suci daripada sidin. Lawan tadilah roti Nabi itu daripada tepung sair itu juga urun tepungnya bubuntut yang kayak ini ibarat baras bulog yang ada sakit Nabi barasnya ada yang nyaman itu yang diulasin roti ada yang ibarat ibarat gelapung curah yang bertakar kilo kena ya ada lain yang kayak segitiga biru cakra kembar tuh lain lah. Nah itu bagus itu gasan gasan terang bulan bagusnya. Nah kadang-kadang gasan yang biasa anunya gelapungnya. Nah Nabi yang biasanya sih yang sair itu jadi kita tepung yang bubuntut. Jadi gurun tepung yang bubuntut. Itu diantara makan Nabi kayak itulah. Dan Nabi itu kada pernah makanan itu tepa malam sampai ke esok. Itu menunjukkan artinya ada lebihan beriakan ke lain ya kada dimakan habiskan malam itu juga ada karena coba baca Asyamil Muhammadiyah Nabi itu kada pernah makan roti itu sampai tak esok tak sisa berarti Nabi ini dihabisi malam itu juga. Nah pahamannya itu diberiakan sidin. Jadi kan mau Nabi itu sampai tepung malam menyimpan makanan apalagi harta. Dan makan dan minumnya tuh Nabi itu mungkin ada caranya duduk ya kada berdiri karena bergerak di antara berdiri itu akibatnya mewarisi kada tiis kami. Nah kada titik nah merepotkan pulangnya amun kada mengaji pikirnya alih ya kada. Nah, Nabi bisa berdiri. Di kitab Syama'il Muhammadiyah itu minum jam-jam lah. Minum jam-jam adabnya harus berdiri, bahkan menghadap ke kiblat. Ya ada. Bagus kayak itu adabnya. Jar Nabi ma'u zamzam 5 syuribalahu. Air jam-jam itu nang kita nyatakan itu yang kita dapat. Ya ada. Misalkan ya Allah ya Rabbi berkat minum air jam-jam ini mudahan cerdas. Ya ada, mudahan sehat, mudahan awak sigar. Nah, itu yang didapatnya. Ya Nabi ma'u zamzam 5 syuribalahu. Apa aja yang dinyatakannya kabul. Jadi banyak berniat di situ. Ketika minum zamzam, ada kiblat lah. Nah, itu diantaranya. Dan tidur Nabi dan jaga tidur Nabi itu menghadap kiblat lah, arah ke karena kayak orang guring kayak kita memasukkan mayat ke dalam kubur tuh itu tuh ya ada. Nah lawan telapak tangan yang kanan ini ditindihi dengan pipi kanan. Itulah ada mendengar burung bahari apabila sebelah kiri itu adabnya bagian raja-raja gitu. Apabila bertelantang tuh nabi-nabi bahari kayak itu guringnya. Apabila beta harap itu untuk adabnya siapa ya? Setan yang dituruti diharap. Nah kemudian sampai ada waktunya lah. Maka mustahil pada mereka itu aradu basyariyah bersifat atau berperangai manusia
yang menjadikan kekurangan seperti sakit gila, tidak mau, karena itu mengurangi akan martabat rasul. Gila, ya kan? Sakit mau sakit, gilanya itu yang ada mau, ya kan? Atau sakit besar itu namanya apa? Tuli. Masa Nabi tuli? Ya kan? Sahabat berdakwah kayak apa Rasulullah hukumnya? Kada mau ya itu kan? Kada mau, apalagi satrok, ya lah, kada mau Nabi satrok. Sakit besar lah, aman sakit kepala bisa aja, meriap dingin bisa aja Nabi gitu kada? Ya, nah, jadi kada mau yang mengurangi akan martabatnya Rasul, ya kada? Nah, kemudian kena faedah, ini nasihat-nasihat aja. Ini kau aja kena belajar lah. Yang penting itu 50 akaid. Ya kada itu bagamatan ya kada kau yang belajar. Karena amun tak ulang lagi. Ya kada. Karena ini kan berpikir kan tasawuf. Nah, amun ada umurnya kan, amunnya ada jodohnya boleh pulang kata gitu. Nah, jadi kena tuh faedah itu kan tuh nasihat-nasihat aja daripada pengarang. Yang dimana-mana kitab itu yang itu tuh sampai 50 akaid, 50 sifat yang wajib kita kenali. Nah, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala bisawab. Mudah-mudahan dengan berkah Rasulullah, dengan berkah para auliya illahi taala, berkah juriyat-juriyat Nabi dan juriyat Nabi ada di hadapan kita. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, guru-guru kita, jiran-jiran kita, kaum muslimin dan muslimat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seumur hidup, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, istiqomah dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan kita dimatikan beriman sempurna, mati husnul khatimah, mendapat syafaatnya Rasulullah, masuk surga dalam keadaan bebas hisab, dan mudah-mudahan kita dimurahkan rezeki yang halal berberkah, yakni sugih lagi pemurah, dan mudah-mudahan bagi kita yang mempunyai hutang dilunaskan hutangnya, bagi kita mempunyai penyakit diangkat segala penyakitnya, dan mudah-mudahan kita jangan dimatikan dulu sebelum bertemu Nabi meskipun di dalam mimpi, dan mudah-mudahan kita jadi dimatikan dahulu sebelum menjejak tanah suci Mekah, yakni berhaji umrah yang mabrur, dan haji dan mabrur, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.